فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الإمام الألباني رحمه الله تعالى حديث في كتاب إرواء الغليل إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. وقال رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد في قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة رواه البيهقي صحيح أخرجه البيهقي من طريق الحاكم هذا في المستدرك من طريق نعيم بن حماد حدثنا نعيم من طريق نعيم بن حماد حدثنا هشيم أنبأ أبو حاشم قال أنبأ أبو حاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عباد عن أبي سعيد الخدري عن قيس بن عباد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. وقال الحاكم صحيح الإسناد ورده الذهبي بقوله قلت نعيم ذو مناكر قلت لكنه لم يتفرد به. وقد قال البيهقي لكنه لا يتفرد قلت لكنه لم يتفرد به. وقد قال البيهقي ورواه يزيد بن مخلد ابن يزيد عن هشيم وقال في متنه أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق. ورواه سعيد بن منصور عن هشيم فوقفه على أبي سعيد وقال ما بينه وبين البيت العتيق. وبمعناه رواه الثوري عن أبي حاشم موقوفا. ورواه يحيى بن كثير عن شعبة عن أبي حاشم بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الكهف كما أنزلت كانت له نورا يوم القيامة. قلت ورواية هشيم الموقوفة رواها الدارمي أيضا. قال حدثنا أبو النعمان حدثنا هشيم قال حدثنا أبو حاشم به. قلت وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين. وأبو نعيم وإن كان تغير في آخره فقد تبعه سعيد بن منصور كما تقدم. ثم هو وإن كان موقوفا فله حكم المرفوع لأنه مما لا يقال برأيي كما هو ظاهر. ويؤيده رواية يحيى بن كثير التي علقها البيهقي فإنها صريحة في رفعه. وقد وصلها الحاكم من طريق أبي كلابة عبد الملك بن محمد قال حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا شعبة به وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وقد تبعه يحيى بن محمد بن السكن قال حدثنا علي بن كثير العنبري به مرفوعا ولفظهما من قرأ سورة الكهف كما نزلت كانت له نورا يوم القيامة من مقامه إلى مكة. من قرأ 10 آيات من آخرها ثم خرج الدجال لم يسلط عليه. ومن توضأ ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك كتب في رق ثم تبع بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة. وقال الطبراني لم يروه عن شعبة إلا يحيى. قلت وليس كما قال فقد رواه عن شعبة مرفوعا روح ابن القاسم كما نقله الشوكاني في تحفة الذاكرين
عن الحافظ فهذا السند صحيح أيضا ولا يخدج في الحديث أنه لم يرد فيه بهذا السند ذكر الجمعة ما دام أنها وردت في السند السابق. وقد تبين من قوله في هذا اللفظ كانت له نورا يوم القيامة أن النور المذكور في اللفظ السابق ما بينه وبين البيت العتيق أن ذلك يوم القيامة فلا اختلاف. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن صدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من البدع والنار. Para ikhwah wal aba wal abna azakumullah, kita melanjutkan kembali pertemuan yang ketiga ya dalam bentuk kajian bantahan atau meluruskan pendapat pemikiran-pemikiran orang-orang yang gharib dan aneh ya di abad ini dan di masa ini, yang dimana dia atau mereka membedakan, memisahkan silah hubungan di antara ulama mutaqaddimin dengan ulama mutaakhirin dari kalangan para muhaddithin ahlul hadis di dalam tahdits, di mana mereka atau dia membedakan tariqah atau silah hubungan di antara ulama mutaqaddimin dari kalangan muhaddithin dengan ulama mutaakhirin di dalam tahdits ya, di dalam mensahihkan dan mendhaifkan hadis, di dalam menghukum suatu hadis. Ini rajul adalah rajul majhul di kalangan para ulama. Ini rajul al-Misri adalah rajulun majhulun bainal ulama. Walam yu'raf annahu min talabatil ilm. Ya, dia adalah orang yang majhul di kalangan para ulama ahli hadis ya, dan tidak dikenal sebagai penuntut ilmu, dan tidak kita dapatkan ya seorang pun ulama muhadditsin di abad ini yang memuji dia dan kemudian membolehkan dan mensahkan ya kepada dia, merekomendasi dia untuk ya mensahihkan dan melemahkan satu hadis, untuk mensahihkan dan melemahkan satu hadis. Itu hanya tariqah dia sendiri aja, tariqah dan metode dia sendiri, tanpa ada arahan dan bimbingan, rekomendasi, tazkiyah daripada ulama yang hidup di abad ini dan yang sudah meninggal. Ini orang rahimahullah ya adalah digadang-gadangkan di kalangan para orang awam dan para murid-muridnya yang sufaha ya, dan hudatha ul asnan sufaha wal ahlam, pemikiran-pemikiran haddadiyin, takfiriyin, yang ujung-ujungnya adalah melecehkan dan mencela Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ya, di antara
kegariban dan keanehan yang dia lakukan di hari ini adalah sehingga terkesima dan terbius ya kena syubhat dia orang-orang awam, sebagian orang-orang yang artinya berkecimpung dalam masalah hadis tetapi tidak sampai kepada derajat sebagai muhadditsin. Derajat sebagai muhaddits yang bisa mensahihkan dan mentaifkan hadis. Hanya sebatas ilmu nazariyat. Ya, adapun tatbik praktek itu belum mumpuni sama sekali. Pada rahmatullah belum mumpuni karena masalah tatbik daripada mensahihkan suatu hadis, melemahkan suatu hadis itu perlu penelaahan yang panjang, ya, perlu dirasah yang lama dan perlu referensi yang banyak, bukan hanya yang dicetak dan juga manuskrip yang tidak dicetak. Itu harus dia dalami, dia baca. Sebagaimana dijelaskan Syekh Albani perkara ini di berbagai tulisan beliau, termasuk di dalam kitab dinukil oleh salah seorang murid beliau dalam kitab Raudhul Dahni. Sekarang kita lihat satu hadis ini masyhur sekarang menyebar di YouTube oleh rajul ini dan orang yang terkesima dengan dia. Tentang hadis ya di dalam dijelaskan oleh Imam Al-Albani dalam kitab Irwaul Ghalil. Ya, Irwaul Ghalil fi takhrij ya hadis Manaris Sabil oleh Imam Al-Albani rahimallahu taala. Di hadis nomor 626. Hadis 626 di jilid ketiga. Ya, hadis nomor 626 jilid ketiga di halaman 93. Halaman 93. Di sini jelaskan oleh Imam Al-Albani rahimallahu taala tentang hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu fi qira'ati suratil Kahfi fi yaumil Jum'ah. Hadis ini dari jalan sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan hadis pada rahmatullah kalau sahabat Nabi SAW mengatakan ya, kalau sahabat Nabi SAW mengatakan itu hukumnya adalah marfu'. Hukumnya ya marfu' kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Di dalam hadis ini jelaskan oleh beliau hadis Abi Sa'id Al-Khudri di dalam membaca surah Kahfi di hari Jumat riwayatkan oleh Imam Baihaqi di halaman 148. Hadis ini derajatnya sahih, disahihkan oleh Imam Al-Albani, dan rajul Misri Al-Majhul ini pada rahmatullah itu melemahkannya dan disebarkan oleh dia di berbagai YouTube dan termasuk orang-orang juru fatwa di ya Lajnah ya Al-Irsyad, juru fatwa Lajnah Irsyad. Ulama yang digadang-gadangkan oleh dia Al-Huwaini. Huwaini pada rahmatullah ya bukan setara dengan Imam Al-Albani, jauh di bawahnya. Bahkan dia merupakan orang yang istifadah dengan Imam Al-Albani. Termasuk orang istifadah dengan Imam Al-Albani. Nah, jemaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kata beliau di sini hadis sahih dikeluarkan Imam Baihaqi, akhraj Baihaqi di jilid 3 halaman 249 min tariqil Hakim, dari jalan Hakim. Hakim dalam Mustadrak. Hakim adalah guru dari Imam Baihaqi. Wa hadza fil Mustadrak, hadis ini dalam Mustadrak Hakim jilid 2 halaman 368 min tariqi Nu'aim ibnu Hammad. Min tariqi Nu'aim ibnu Hammad. Ya. Qala haddatsana Husaim qala anba'a Abu Hashim an Abi Mijlaz ya an Qais ibn Abbad an Abi Sa'id Al-Khudri ada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan kepada kita, man qara'a surat al-Kahfi fi yaumil jum'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'atain. Ya. Nabi SAW mengatakan, man qara'a surat al-Kahfi fi yaumil jum'ah. Barang siapa yang membaca surat Kahfi di hari Jumat, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya cahaya
di antara ya ma bainal jum'atain, di antara Jumat ke Jumat. Cahaya diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada dia di antara Jumat ke Jumat. Sahihul wa qala al-Hakim, Imam Hakim Sahibul Mustadrak mengatakan ya sahihul isnad. Hadis ini kata beliau sanadnya sahih. Rawahu raddahu Az-Zahabi biqaulihi. Imam Zahabi membantahnya dengan perkataan dia yang mengatakan qultu Nu'aim dzu manakir. Nu'aim dzu manakir. Coba kalian buka kitab Raududani kemarin. Coba lihat dibuka kitab Raududani yang PDF kemarin bukan. Raududani di halaman makna qaulihim fihi manakir. Ada di halaman 70 makna qaulihim fihi manakir. وقال رحمه الله تعالى معنى قولهم فيه مناكر. قال شيخنا في الصحيحة فلا يخفى على طالب العلم أن قوله فيه مناكر ليس بمعنى منكر الحديث، فإن الأول معناه أنه يقع أحيانا في حديثه مناكر، والآخر معناه أنه كثير المناكر، وهذا لا يحتج به، بخلاف الأول فهو حجة عند عدم المخالفة. Baik. Istilah di kalangan muhaditsin, kalangan hadis. Kalau dikatakan rawi itu dzu manakir atau fihi manakir. Ya. Ini maknanya kalau Syekhuna Imam Al-Albani dalam Shahihah jilid 2 halaman 28. Halaman 28. Fala yakhfa 'ala talibil ilm anna qawluhu, tidak tersembunyi bagi penuntut ilmu bahwasanya perkataan ulama yang mengatakan fihi manakir. Pada perawi itu ada manakir. Ada kemungkaran-kemungkaran. Ini maknanya laisa bimakna mungkarul hadis. Bukan maknanya adalah dia mungkarul hadis. Hadisnya adalah hadis yang mungkar. Artinya yang itu adalah hadis mungkar. Tidak demikian maknanya tidak. Fa innal awwal ma'nahu annahu yaqau ahyanan fi hadithi manakir. Yang pertama, fihi manakir itu maknanya adalah bahwasanya perawi itu kadang-kadang di dalam hadisnya ada kemungkaran. Wal akhir atau wal akhar ma'nahu annahu katsirul manakir. Yang kedua, kalau dikatakan mungkarul hadis, kalau dikatakan mungkarul hadis itu artinya adalah ya bahwasanya perawi itu katsirul manakir. Banyak meriwayatkan hadis-hadis yang mungkar. Dan fahadha la yuhtaju bihi. Yang kedua, kalau dikatakan ya annahu katsirul manakir, dia banyak kemungkaran-kemungkaran hadis dalam riwayatnya, ini tidak dijadikan sebagai hujjah, tidak bisa dijadikan dia sebagai hujjah. Bi khilafil awal, berbeda dengan yang pertama tadi fihi manakir. Padanya ada kemungkaran. Ini kata beliau fa hujjatun inda adamil mukhalafah. Dia dijadikan sebagai hujjah kalau tidak ada yang menyelisihinya. Sekarang kalau kita lihat pada rahmatullah, perawi yang namakan Nu'aim ya Ibnu Hammad. Kita lihat di dalam kitab Taqribut Tahdzib Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Betul baik. Taqribut Tahdzib ya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di halaman 1006. Kalau kalian cari kitab ini cari huruf nun, dia abjad, pakai abjad dia. Kata di sini Nu'aim Ibnu Hammad Ibnu Muawiyah Ibnu Al-Harith Al-Khuzai. Beliau ini rawi yang dipakai oleh Imam Bukhari. Ini Bukhari pakai dia. Bukhari pakai dia sebagai perawinya. Kemudian dipakai oleh Imam Muslim dalam muqaddimah. Kalau dalam lihat kalian dalam rumus maq ya mim dengan qaf itu Muslim di dalam muqaddimah Sahih Muslim. Kemudian dipakai oleh Imam Abu Daud, pakai Imam Tirmidzi, dipakai oleh Imam ya Ibnu Majah. Jadi Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah.
5 imam makainya sebagai rawi. Dikatakan di sini kunyanya Abu Abdullah Al-Marwazi. Al-Marwazi. Abu Abdullah Al-Marwazi. Nazilu Masr. Dia singgah di Mesir. Ya. Sadukun yukhti'u katsiran. Dia perawi yang saduk, yang benar tetapi yukhti'u katsira, banyak salah dia. Faqihun arifun bil faraid. Dia seorang ulama faqih yang sangat pakar tentang ilmu faraid. Milal ashirah mata sanata 28 ala sahih. Wa qad tatabba'a Ibnu Adi, dan Imam Ibnu Adi mencari dan mengumpulkan apa-apa yang dia salah di dalamnya. Ya. Apa-apa yang dia salah di dalamnya dicari, dikumpulkan oleh Imam Ibnu Adi. Ya. Di footnote dikatakan ini wahya asyratu hadits faqat. Jadi kesalahannya itu dikumpulkan oleh Imam Ibnu Adi itu hanya 10 hadis saja. Wa aidan aktsaru hasan li ghairihi aw sahihun li ghairihi. Dan juga kata beliau kebanyakan hadis itu adalah hasan li ghairihi dan sahih li ghairihi. Ya. Dan ini dijelaskan dalam kitab Raja' Syekh Amir ala Ali aidan fi wa huwa musamma Ta'qibut Taqrib. Dalam kitab Ta'qibut Taqrib juga dijelaskan demikian. Dan Imam Adi, Ibnu Adi mengatakan baqi hadithihi atau baqi hadithuhu atau hadithihi mustaqim. Baqi hadis itu artinya hadis-hadisnya selain yang 10 tadi itu adalah hadis yang mustaqim. Hadis yang mustaqim itu artinya diterima. Hadis yang istiqomah, dia tidak cacat. Rahmatullah. Nah, para muhaddisin berkisar di dalam perawi Nu'aim Ibnu Hammad ini. Tetapi Ibnu Hajar menjelaskan di sini rahmatullah dengan nukilan daripada para ulama bahwasanya dia adalah perawi yang dipakai, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan sebagainya. Nah, kemudian kata beliau selanjutnya kita lihat Imam Al-Albani tadi. Dan baik. Ya. Qultu Imam Az-Zahabi mengatakan Nu'aim tu manakir. Qultu dibantah oleh Syalbani. Lihat. Syalbani meluruskan perkataan Imam Az-Zahabi di atas. Qultu lakinnahu lam yatafarrad bihi faqad qala al-Bahaqi. Qala al-Bahaqi. Sesungguhnya Nu'aim Ibnu Hammad bukan perawi yang menyendiri. Ada yang meriwayatkan daripada jalan lain, ya, hadis tersebut. Di akhir dikatakan Syalbani ada riwayat daripada Ibnu Umar. Ibnu Umar meriwayatkan demikian. Kemudian rawi Yazid Ibnu Makhlad Ibnu Yazid an Husaim. Wa qala fi matanihi, berkata dalam matan hadis, adha'a lahu minan nuri ma baina wa bainal baitil atiq. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya cahaya, yaitu di antara dia dengan Ka'bah, di antara dia tinggal sama Ka'bah. Itu fadilah dia. Wa rawi Sa'id bin Mansur an Husaim fawaqafahu. Diriwayatkan oleh Imam Sa'id bin Mansur daripada Husaim dan mauquf dia. Ya, ala Abi Sa'id. Ya, mauquf terhadap Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Yang penting ingat kembali bahwasanya hadis kalau dikatakan oleh sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam misalnya fa'alna kadza fi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami mengamalkan ini di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau umirna kadza, umirna hakadza, itu hukumnya marfu' subhanallah, hadis sahih gitu. Enggak mungkin sahabat mengatakan suatu riwayat tanpa ada dasarnya. Paham itu? Nah, wa qala ma baina wa bainal baitil atiq, itu di antar cahaya itu di antara dia sampai kepada Baitul Atiq. Baitul Atiq adalah Ka'bah. Wa bi ma'na rawahu Tsauri, dengan semakna ini juga Imam Tsauri, Sufyan Tsauri an Nabi Hasyim mauqufan. Pada Abu Hasyim mauquf juga. Rawahu Yahya bin Katsir an Syu'bah an Abi Hasyim bi isnadihi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a surat al-Kahfi kama unzilat kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Dari selain Nabi SAW mengatakan barang siapa yang membaca surat Kahfi sebagaimana diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka baginya ada cahaya nanti di hari kiamat diberi oleh Allah Azza wa Jalla. Qultu, berkata Syalbani, wa riwayatu Husaim
Al-Mawqufah rawaha Ad-Darimi aidan di 2454. Qala haddatsana Abu An-Nu'man qala haddatsana Husaim qala haddatsana Abu Hashim bihi. Qultu, Syarbani mengatakan wa hadza sanadun sahihun. Sanad di atas itu yaitu daripada Imam Husaim ya, Mawqufah rawahu Ad-Darimi, itu sanad kata beliau sanadun sahih rijalu kullum thiqatun rijalus syaikhain. Perawi-perawinya adalah rijalnya perawi, maksudnya perawi-perawinya adalah thiqat dan adalah perawi yang dipakai oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa Abu Nu'man wa in kana taghayyara fi akhirih faqad tabi'ahu Sa'id bin Mansur kama taqaddam. Abu Nu'man perawi yang terdapat dalam ini ya, walaupun seandainya di akhir kehidupannya dia berubah, hafalnya berubah. Taghayyara fi akhir umri itu rahmatullah, hafalan berubah hafalannya. Tetapi sungguh telah diikuti dia, ya, ada mutabaahnya, ada hadis mengikutinya, riwayat lain. Sa'id bin Mansur sebagaimana telah lewat. Tsumma huwa wa in kana mauqufan. Sungguhnya hadis walaupun mauqufan, falau hukmul marfu', dan dia dianggap sebagai hukmul marfu' karena kepada sahabat Nabi SAW itu Sa'id bin Jubair. Kemudian li'annahu mimma la yuqalu birra'yi kama huwa zahir. Sebab apa? Tidak mungkin, kata Syarbani, tidak mungkin sahabat Nabi SAW berkata dengan pandangan dan pendapatnya, dengan ra'yun, akal. Tidak. Sahabat Nabi SAW mengatakan itu adalah karena berdasarkan ada riwayat daripada Nabi SAW. Kalau tidak, mustahil beliau mengatakan dengan akal. Kita sebut di sini, li'annahu mimma la yuqalu birra'yi kama huwa zahir. Sesungguhnya adalah ini perkara yang tidak dikatakan dengan ra'yun, dengan akal, sebagaimana yang zahir. Wa yu'ayyiduhu riwayatu Yahya bin Katsir. Disokong riwayat ini dengan riwayat Yahya bin Katsir allati 'allaqaha Al-Baihaqi, yang dijadikan sebagai hadis mu'allaq oleh Imam Al-Baihaqi. Fa innaha sharihatun fi rafa'. Dan sesungguhnya hadis ini sharihatun dan sangat sharih, sangat jelas dan gamblang di dalam rafa'nya. Wa qad wasalah Al-Hakim, dan Imam Hakim menyambungkan sanadnya di dalam kitab Mustadrak jilid 1 halaman 564 min tariqi Abi Kilabah Abdul Malik ibnu Muhammad, daripada tariq jalan Abi Kilabah Abdul Malik ibnu Muhammad. Qala haddatsana Yahya bin Katsir qala haddatsana Syu'bah bi wa qala sahihun ala syarti Muslim. Hadis ini sesuai dengan syarat Imam Muslim dan disepakati oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah. Jadi Syalbani rahimahullah jelas ini, Syalbani mengeluarkan beberapa riwayat ya dalam kitab ini, dan kitab Sahih Targhib wa Tarhib juga. Ya, dan kitab Sahih Targhib wa Tarhib itu juga diserahkan oleh beliau kepada kita. Kita baca ini dulu, nanti kita lihat Sahih Targhib wa Tarhib. Yang jelas ya dijelaskan oleh beliau di sini ya bahwasanya hadis ini ya sahihun ala syarti Muslim wa faqad Dhahabi. Wa qad tabahu Yahya ya Ibnu Muhammad Ibnu Sakan qala haddatsana ala Ali bin Katsir Al-Ambari bihi marfu'an wa lafdhuhuma. Hadis riwayat lain ya dengan lafaz yang sama pada rahmatullah ya marfu'an, lafaz keduanya adalah man qara'a surat Al-Kahfi, lafaz hadisnya. Man qara'a surat Al-Kahfi, barang siapa yang membaca surat Kahfi, kama nazalat, sebagaimana turunnya, kanat lahu nuran yaumal qiyamah, dan baginya diberi oleh Allah Azza wa Jalla nur, cahaya dari kiamat, min maqamihi, dari tempat dia tinggal sampai ke Mekah. Di tempat dia tinggal sampai ke Mekah. Wa man qara'a 10 ayatin min akhiriha, dan barang siapa yang membaca 10 ayat daripada akhir surat Al-Kahfi. Itu di sini 10 ayat di akhir surat Kahfi. Kemudian kata beliau ya, thumma kharaj dajjal lam yusallit alaihi. Kemudian dia membaca 10 ayat di terakhir surat Al-Kahfi. Ima dia baca, makna dibaca oleh dia atau dihafal oleh dia. Ya, kemudian keluar dajjal. Muncul dajjal. Dan dajjal tidak akan sanggup untuk menguasai dia dan mengalahkan dia. Wa man tawadda'a tsumma qala, dan barang siapa
yang berwudu, kemudian selesai dia berwudu, dia mengucapkan subhanakallahumma bihamdika, doa kafaratul majlis, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini hadis bagaimana adalah doa kafaratul majlis, dan juga hadis ini dilemahkan oleh rajulun majhul ini al-Misri. Dilemahkan juga oleh dia insyaallah taala rahimahullah Syekhuna Ahmad Bazmul. Lagi dirasah mengumpulkan turuk hadis ini, dan kemudian nanti dikirim kepada kita insyaallah kita bacakan. Ya. Kemudian ya kata beliau, barang siapa yang berwudu, yang baik berwudu dia, kemudian dibaca doa kafaratul majlis, saya berwudu. Kutiba lahu firqin. Ya, dituliskan baginya firq. Firq itu tempat, riqin. Kataba firqin. Thumma tubi'a atau taba'a bitaba'in atau bitabi'in. Falam yukassar atau falam yuksar ila yaumil qiyamah. Qala Tabarani lam yarwihi ya an Syu'bah illa Yahya. Dia baca doa kafaratul majlis selesai berwudu, maka Nabi SAW mengatakan kutiba firaqin, dituliskan dia ya firaqin. Lembaran, iya, ditulis di lembaran, kemudian dikasih stempel. Tulis di lembaran dia, dikasih stempel, ya, kemudian tidak pecah atau tidak putus atau tidak robek, ya, lembaran tersebut sampai hari kiamat. Dia ditulis di lembaran, dan lembaran tersebut distempel oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian tidak pecah dan tidak rusak sampai hari kiamat. Kata Imam Tabarani mengatakan lam yarwihi an Syu'bah ila Yahya, tidak meriwayatkan daripada Syu'bah kecuali Yahya. Begitu? Kemudian jemaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, qultu wa laysa kama qala faqad rawahu an Syu'bah. Syalbani bukan sebagaimana dikatakan oleh Imam At-Tabarani. Lihat. Kritisi daripada Syalbani rahimahullah taala mengatakan bukan sebagaimana dikatakan oleh Imam Tabarani, sungguh hadis tidak daripada Syu'bah marfu'an. Ya, yang meriwayatkan daripada Syu'bah secara marfu' adalah Rauh bin Qasim. Kama naqalahu Syaukani, sebagaimana dinukil Imam Syaukani dalam kitab Tuhfatul Dzakirin nomor 93. Anil Hafidz, ya Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, fa hadza sanadus sahih aidan, sanad hadis juga sahih. Wala yakhdaj fil hadits annahu lam yarid fihi bihadza sanad dzikrul jum'ah. Ya, walam yakhdaj fil hadits, walam yakhdaj fil hadits. Bisa dikatakan itu walam yakhdaj fil hadits, tidak keluar daripada hadis ini, itu dia. Walam yakhruj fil hadits annahu lam yarid fihi bihadza sanad dzikrul jum'ah. Apa semat teman-teman? Baik. Jadi tidak keluar daripada hadis ini bahwasanya dia bukanlah tidak menginginkan di dalamnya dengan sanad sebagaimana di sanad tersebutkan tentang Jum'ah. Madama annaha waradat fi sanad sabiq, selagi dia terdapat di dalam sanad yang lewat. Waqad tabayyana min qawlihi fi hadzal lafaz, dan nampak di dalam perkataannya dalam lafaz ini, kanat lahu nuran yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada qari surat Al-Kahfi, diberikan kepada orang baca surat Kahfi tersebut nur pada hari kiamat. Anna nur al-madhkur fil lafzi sabiq, bahwasanya nur cahaya yang disebutkan pada lafaz yang lewat, ma baina wa bainal baitul atiq, yaitu di antara tempat dia sampai ke Mekah tersebut, anna dzalika yaumul qiyamah fala ikhtilafa bainal lafzain wallahu alam. Itu adalah terjadi di hari kiamat. Dan tidak ada perbedaan di antara dua lafaz ini. Wallahu a'lam. Kemudian kata Syalbani menutupnya, walil hadits syahidun. Dan hadis ini memiliki syahid. Ya, dari jalan Ibnu Umar nahwahu. Jalan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma sejenis lafaz dengan di sini. Rawahu Ibnu Mardawiyah atau Mardawai. Dalam tafsirnya
dengan sanad yang tidak masalah dengan sanad tersebut sebagaimana disebutkan dalam kitab At-Targhib di 1 halaman 261. Ini Targhib sebab ini Targhib. Ya, Targhib. Kita lihat di sini Syalbani juga menjelaskannya. Ya, dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib jilid 1 di halaman ya, di 1 halaman 455. Di 1 halaman 455. Di nomor hadis 736. Sahih Targhib wa Tarhib. Ya, di sini jelaskan ya, kata beliau Imam Al-Mundhiri memberikan judul At-Targhibu fi qiraati suratil Kahfi Lailatul Jum'ah atau Lailatul Jum'ah wa Yaumul Jum'ah. Judul diberi oleh Imam Al-Mundhiri, pengarang kitab ini Imam Mundhiri, ditahqiq oleh Syalbani, dipisahkan mana yang sahih, mana yang dhaif. Ini baik. Mana yang sahih, mana yang dhaif. Dikatakan oleh beliau di sini judulnya At-Targhib. At-Targhib itu artinya motivasi. Tasyi', al-hadzu atau al-hathu. Motivasi dalam baca surah Kahfi di malam Jumat dan hari Jumat. Di nomor hadis 736. 736. An Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a surat al-Kahfi fi yaum al-jum'ah adha'a lahu minan nur ma baina al-jum'atain. Hadis yang terlewat kita dalam Irwa tadi. Ini dihukum oleh beliau sini sahihun. Sahih. Diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Imam Nasa'i menjelaskan kepada kita di footnote juga jelas di bawah rahmatullah. Qala An-Naji, berkata An-Naji di nomor 106. Fil yaumi wal lailah, dalam kitab Al-Yaumi wal Lailah. Al-Qa'idatul Muqarrarah al-Mutaqarrirah, itu di atas kaidah yang sudah ditetapkan dan berulang, la fi sunan, tidak dalam sunan. Wa kalamul musannif yaqtadi annahu lam yarwihi An-Nasa'i ya illa marfu'an. Di perkataan musannif penulis kitab Al-Yaum wal Lailah itu Imam Naji mengatakan perkataan penulis ini atau pengarang ini ya menuntut bahwasanya tidaklah Imam Nasa'i meriwayatkan kecuali marfu'an. Ini daripada Imam Nasa'i marfu'. Wa qad rawahu marfu'an mauqufan kal Hakim. Diriwayatkan secara marfu' dan mauquf Imam Hakim. Qultu na'am walakin laisa 'indahu itlaqan qawluhu. Kata Syalbani benar, tetapi perkataan tidak secara mutlak perkataannya dalam fi yaumil Jum'ah pada hari Jumat. Dan dikeluarkan dalam kitab Irwa tadi sudah kita baca tadi. Dan jelas di sini Pak rahmatullah Imam Baihaqi meriwayatkan secara marfu'an, Imam Hakim marfu'an dan mauqufan juga. Jadi dua riwayat. Tapi kata beliau di sini sahihul isnad, sahih sanadnya. Riwayat Imam Ad-Darimi dalam musnadnya, Ad-Darimi dalam sunannya. Orang ma'ruf juga kata-kata musnad. Ya. Kata-kata musnad Imam Ad-Darimi meriwayatkan dalam musnadnya itu adalah Sunan Ad-Darimi. Dia dua nama itu. Ya, Sunan Ad-Darimi itu dikenal juga dengan Musnad Ad-Darimi. Dua-duanya ada di Maktabah Buya. Musnad Ad-Darimi, ada Sunan Ad-Darimi. Keduanya ada. Ya, di sini dikatakan ya, diriwayatkan Imam Ad-Darimi dalam musnadnya, Syalbani memberikan komentar. Musnad kata beliau di sini, qultu kata stuhira ismuhu inda katsir minal mutaqaddimin. Di kalangan para mutaqaddimin, di kalangan mutaqaddimin, ulama-ulama mutaqaddimin yang masyhur di lisan mereka, Sunan Ad-Darimi itu adalah Musnad Ad-Darimi. Yang baik, di kalangan para muhadditsin mutaqaddimin yang masyhur di kalangan mereka itu, kata-kata Sunan Ad-Darimi itu lebih masyhur di ucapan mereka adalah musnad. Paham itu? Syalbani kritisi, lihat nih, wa fihi nadhar. Dalam kata-kata musnad itu ada kritisi. Kenapa? Fa innahu laisa ala tartibil masanid. Pertama, hadis dalam Sunan Ad-Darimi itu tidak sesuai dengan tartib susunan musnad.
masanid. Sebagaimana riwayat hadis-hadis dalam Musnad Imam Ahmad. Musnad Imam Ahmad itu hadisnya dengan Musnad, misalnya Musnad Abu Bakar, begitu. Musnad Umar, sebab Musnad Abi Bakar, Musnad Umar, Musnad Utsman, Musnad Ali, terus para sahabat itu dikatakan musnad. Artinya riwayat hadis dari sahabat Abu Bakar misalnya, hadis dari Abu Bakar aja. Kalau kalian lihat kata musnad Imam Ahmad, kalau katakan cari kalian hadis musnad Abu Bakar, carinya nama Abu Bakar. Nanti kalian itu musnad Abi Bakar, musnad Abi Bakar. Nah, Sunan Ad-Darimi tidak demikian dia. Walaupun dinamakan oleh ulama mutaqaddimin musnad, tetapi susunannya tidak sebagaimana musnad. Paham itu? Yang susunannya cocok sebagai sunan. Dia ada kitab kitab qadar, ada kitab sunnah. Itu Imam Ad-Darimi. Rahimahullah. Jadi kata beliau, wa inna ma'al kutub wal abwab. Hanya saja Imam Ad-Darimi kitabnya itu adalah disusun berdasarkan kitab A, kitab B, dan bab ini, bab itu. Bagian dalam bab dia. Wa fi katsirun minal athar wal mauqufah, dan dalam Sunan Ad-Darimi tersebut banyak riwayat-riwayat yang mauqufah. Riwayat yang mauqufah. Hanya sampai kepada tabi'in saja. Wal aqrab ayusamma bis sunan, yang lebih sahih, yang lebih tepat nama Musnad Ad-Darimi itu adalah Sunan Ad-Darimi. Sebenarnya Sunan Tirmidzi, Abi Daud, ya, kemudian Nasai, kemudian Ibnu Majah. Itu lebih cocok dikatakan sunan. Sebab dia menyusun secara abwab, secara bab taharah, bab ghusl, bab wudu, bab shalah. Itu sistem demikian rahmatullah katakan sunan. Tapi kalau masanid itu musnad secara sahabat. Misalnya Musnad Abi Bakar, dilihat Abu Bakar riwayatnya. Musnad Utsman, Sunan riwayat Utsman aja gitu. Itu bedanya. Dan Musnad Imam Ahmad rahimahullah, itu ditahqiq sekarang oleh pentahqiq, 50 jilid. 50 jilid, ada di maktabah 50 jilid dia. Ya. Dia dasarnya itu kalau yang lama, yang asli yang lama, kalau kalian lihat kalian cari PDF, lihat PDF Musnad Imam Ahmad. Itu yang lama cuma 4 jilid. Model tulisan lama. Tulisan lama 4 jilid deh. Sudah tahqiq, kadang jadi 16 jilid, tahqiq sampai sekarang 50 jilid. Musnad Imam Ahmad. Itu musnad besar. Dan Ibnu Makhlad, ya, Baqiyatu Ibnu Makhlad, ulama Andalus. Ya, ulama Andalus, sab daripada Andalus, belajar kepada Imam Ahmad rahimahullah ayyamul fitnah, jasnya baik. Baqiyatu Ibnu Makhlad. Baik. Ada salah seorang sab alim daripada Andalus. Andalusan Spanyol sekarang itu. Datang dia ke Baghdad dalam masa fitnah khalqul Quran. Pada masa itu Imam Ahmad tahanan rumah. Baik. Imam Ahmad tahanan rumah. Jadi Baqiyatu Ibnu Makhlad datang dari Andalus. Dapat dia kabar di dalam perjalanan, dia sampai menjelang Baghdad, dia dapat kabar bahwasanya Imam Ahmad merupakan tahanan rumah. Tidak boleh majelis, tidak ada majelis. Itu di terakhir masa kekhalifahan Al-Wathiq. Ma'mun, kemudian Mu'tasim, Al-Wathiq. Kemudian Baqiyatu Ibnu Makhlad datang ke rumah beliau. Yang datang ke rumah beliau ketuk pintu. Mana boleh keluar di rumahnya. Dia pakai baju yang kalian pakai ini. Seperti sini baik. Atau kalian pakai ini apa namanya? Yang kalian pakai Anda di atas kan? Itu baju-baju orang Maghribi, Tunis pakai itu dia. Pakai itu dia. Datang ke rumah Imam Ahmad, ketuk pintu. Kemudian tanya memang siapa? As-Sa'il. Sa'il apa artinya? Pengemis. Datang dia. Keluar dia.
Kalau Imam Ahmad di pintu dilihat oleh dia. Dia bilang, saya dari Andalus. Baqiyatun wa Makhlad. Saya ingin mendapatkan hadis dari kamu. Dan insyaAllah saya datang ke sini seperti pengemis. Kayak pengemis. Pokoknya setiap hari datang deh. Datang Imam Ahmad. Setiap hari itu. Dia nggak seperti tadi itu. Kemudian catat. Rahmatullah. Sampai dia berhasil. Dan pulang ke Andalus. Rahmatullah. Dia mengarang musnad. Cuma maktutotnya tidak ketemu. Maktutot dia. Manuskrip itu tidak ketemu. Itu kalau ketemu. Lebih besar daripada musnad Imam Ahmad. Para ulama mengatakan. Imam Az-Zahabi dalam Syiar mengatakan. Kalau seandainya ketemu tuh maktutotnya. Tulisan tangannya itu. Itu lebih besar jumlahnya daripada musnad Imam Ahmad. Demikian juga tafsir dia. Dikatakan tafsir Baqiyatun Makhlad. Dia pun tafsir nggak ketemu juga. Itu kalau ketemu ratusan jilidnya. Dia memang ahli besar dia. Rahmatullah. Ya kita lihat rahmatullah di zaman-zaman fitnah seperti itu. Ya dia datang penting dia cari ilmu. Dengan gaya apapun dia. Ya cari ilmu dia. Dia khawatir kalau dia diketahui oleh orang datang belajar Imam Ahmad bakal tangkap dia. Tapi kalau kayak seperti pengemis rahmatullah. Ya, man kata Imam Ahmad, Sa'il gitu. Pengemis. Pengemis rahmatullah tuh orang enggak curiga. Walhasil begitulah Baqiyatun Makhlad. Lanjutkan. Ya. Jadi pada rahmatullah, ya, lebih cocok musnad Ad-Darimi tadi lebih cocok dikatakan Sunan Ad-Darimi. Oleh karena itu di kitab Sunan Ad-Darimi 2 jilid itu dikatakan Sunan. Sunan Ad-Darimi. Yang 5 jilid setelah ditaki itu dikatakan Musnad Ad-Darimi. Syarabani mengatakan lebih cocok dikatakan Sunan Ad-Darimi. Wa ala hadza jara katsirun minal hufadz wa ghairun. Inilah dipegang oleh kebanyakan para hufadz dan selain mereka. Ini hadis rahmatullah dalam ya hadis baca surat Kahfi dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Kita lihat. Di Sahih Imam Ad-Darimi dalam sunannya atau musnadnya mauqufan an Nabi Sa'id Al-Khudri. Ya dikatakan mauquf dan sehingga sahabat itu riwayatnya marfu' dengan lafaz man qara'a surat Al-Kahfi lailatal jum'ah adha'a lahu minan nuri ma baina wa baina al-baitil atiq. Di sini baik. Di sini nyamain. Orang siapa yang baca surat Kahfi malam Jumat, Allah memberikan cahaya kepadanya di antara dia tinggal tempat tinggalnya sampai ke Baitullah Haram. Wa fi asanidiha kulluha ya wa fi asanidiha kulliha illa Hakim. Di dalam sanadnya secara keseluruhannya kecuali Hakim Abu Hashim Yahya ibnu Dinar Ar-Rummani wal aktsaruna la tawthiqihi wa baqiyatul isnad thiqat. Ya, Abu Hashim Yahya ibnu Dinar Ar-Rummani. Ya, lihat. Yahya ibnu Dinar Ar-Rummani. Kita lihat dia. Yahya ibnu Dinar Ar-Rummani. Ya, Yahya ibnu Dinar Abu Hashim Ar-Rummani. Ya'ti fil Quna. Dijelaskan dalam Quna. Di sini dijelaskan oleh Imam Az-Zahabi dan Takrib juga. Baca rahmatullah di nomor ya 7.000 ya 592. Yang jelas baca rahmatullah ini hadis Syalbani dan para ulama lain baik Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan di sini Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Muqbil dan kemudian Syekh Sulaiman Ruhaili dan para masyayikh baca rahmatullah mengatakan dari sini sahih dan di antara mereka ada mengatakan hasan. Ala kulli hal rahmatullah penjelasan beliau kepada kita tentang hadis ini yang penting bagi kita sini adalah ya bantahan kepada orang-orang yang melemahkannya dan kita ingat yang berhak bicara ilmu ini adalah fursanuhu, orang yang ahli dalam bidangnya. Artinya dia muhaddits dan kehadisannya, keilmuan dalam hadisnya itu diakui oleh ulama dunia subhanallah. Dan alhamdulillah kita lihat di hari ini nah, sering Ustaz jelas pada antum sekalian, Syalbani alhamdulillah rahmatullah adalah ulama yang sangat diakui di dalam bidang ini. Di hari ini tidak bisa dipungkiri. Untuk lihat saja nama beliau dilantunkan dan didengarkan di mimbar Haramain. Di antara
ya, mimbar Mekah dan Madinah. Rahmatullah. Dan kemudian kita beli di sini wa fi isnadi al-Hakim alladhi sahahahu, dan sanad musnad Hakim yang disahihkan oleh beliau ada Nuaim ibnu Hammad tadi yang kita bahas tadi. Wa ya'til kalam alaina, akan datang penjelasan padanya wa Ali wa ala Abi Hashim, dan Abi Hashim juga demikian kata beliau. Allahu a'lam bishawab. Ini selesai di sini. Ya. Juga jelaskan Syalbani dalam kitab ini. Dalam kitab ya Al-Amalus Shalih di hadis nomor ya 823. Di hadis nomor 823, 824, 825. Kita lihat kata beliau di sini, fadlu suratil kahfi, keutamaan surat kahfi. An Abi Darda radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, Abu Darda menjelaskan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man hafidha 10 ayatin min awwali suratil kahfi usima minad dajjal. Wa fi riwayatin min akhiril kahfi. Ya. Di sini jelaskan kata beliau pada kita daripada Nabi kita Muhammad SAW, dari jalan sahabat Nabi SAW Abu Darda, barang siapa yang menghafal 10 ayat daripada awal surat Kahfi, maka dia akan terjamin daripada fitnah Dajjal, dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla, dibentengi daripada fitnah Dajjal. Dan ini dikatakan awal, ini katakan akhir. Jadi 10 awal ayat, 10 akhir ayat tersebut di surat Kahfi. Ini jelaskan Imam Muslim dalam Sahihnya nomor 809, dan Imam Ahmad di dalam Musnadnya 21.760, dita'liq oleh Syekh Al-Arnaud dengan sanad yang sahih sesuai dengan syarat Imam Muslim. 824. Kita lihat. Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a surat al-Kahfi fi yaum al-jum'ah adha'a lahu min nur ma bainal jum'atain. Yang tadi sahih ini riwayat dalam Sunan Baihaqi 5752, babu ma yu'maru bihi fi lailatul jum'ah wa yaumiha min kathratis shalah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qira'ati suratil Kahfi. Wa ghairiha ta'liqul Albani sahih al-Jami' di nomor 6470, sahih Targhib tadi yang kita baca. Jemaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ini riwayat dari Imam Baihaqi, ini takharijnya, ya. Yang ketiga adalah kata Rasulullah SAW wa anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri juga, qala Rasulullah SAW, man qara'a surat al-Kahfi, barang siapa yang membaca surat Kahfi yaumal jum'ah, pada hari Jumat, Allah adha'a lahu nur ma baina wa bainal baitil atiq. Allah memberikan cahaya kepadanya yang jaraknya di antara dia dengan Baitullah Atiq, Baitullah Haram. Dalam kitab Syu'abul Iman Imam Baihaqi. Syu'abul Imam Imam Baihaqi rahimahullah di nomor 3039. Ditalik oleh Syalbani dalam kitab Sahih Al-Jami' As-Shaghir. Rahimahullah. Jelas ini takhrij Imam Ahlul Hadis di abad ini. Itu Syalbani menjelaskan bahwa hadis ini sahih. Nah, di mana diberitakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau kita membandingkan di antara rajul yang majhul ini, al-Misri majhul, ya, yang dikenal tidak dikenal oleh para ulama, tentu beda baca rahmatullah. Di antara dia dengan Syalbani perbedaannya baca rahmatullah sama yang perbedaannya antara langit dan sumur gitu. Beda sama sumur. Jauh baca rahmatullah. Perjalanan Syalbani di dalam membahas hadis, meneliti hadis, menulis hadis, menelah hadis, jauh, tidak ada apa-apanya dia. Baca rahmatullah, tidak ada apa-apanya dia. Tapi karena rajul nih baca rahmatullah adalah hubus syuhrah, cinta popularitas, ingin dikenal, baca rahmatullah, ingin digadang-gadang oleh orang, maka solusi yang terbaik bagi dia adalah membantah Imam Ahlul Hadis di abad ini. Sehingga dibanding-bandingkan. Untuk lihat dia sudah mulai ngeritik takhrij Syalbani. Ya, sudah mulai ngeritik takhrij Syalbani. Ini alamat tidak baik dalam pemikirannya. Alamat ahlu bidah. Alamat ahlu bidah rahmatullah. Kalau benci kepada Syalbani jelas bukan sunni itu. Itu ahlu bidah. Ya,
dirasahnya kepada hadis sahih atau dhaif itu sampai di mana? Apa yang sudah dibuat oleh karya tulis mana? Ya, apa bisa dibanding karya tulis Syalbani rahimahullah? Jauh. Kalla wa kalla. Enggak mungkin dia bisa. Enggak mampu dia. Rahimahullah. Walaupun dia Mesri rahimahullah banyak yang menyimpang. Ya. Itu banyak penyimpang. Nah, apalagi dia adalah orang-orang Abu Hasan Al-Misri, Abu Ishaq Al-Huwaini, Sururi, Qutubi Tulen, rahimahullah hizbiyin. Gurunya itu dia. Ya, Syalbani rahimahullah dipuji oleh Imamatul Salaf yang hidup dari ini, yang sudah meninggal dan masih hidup. Ya, ma'ruf kita pujian sudah pernah kita bacakan. Baca rahimahullah. Itu penjelasan beliau kepada kita tentang takhrij Syalbani ini. Allahu a'lam bishawab. Ala sihhatil hadis. Dan tamamul minnah itu, minnah itu adalah takhrij ala fiqh sunnah Said Sabiq. Tamamul minnah subhanallah itu adalah takhrij ya terhadap fikih Said Sabiq, fikih sunnah Said Sabiq. فكان على المؤلف أن ينقل عنه ما يدل على صحة الحديث ولا يقتصر على التخريج لأن التخريج بالنسبة لدرجة الحديث كالوسيلة مع الغاية وما الفائدة من الاتيان بالوسيلة دون الغاية وهذه مصيبة عامة لم ينج منها أكثر المؤلفين قديما وحديثا والله المستعان. Sekarang dia bicara Syalbani di antara faedahnya yang perlu kita tahu adalah thamratut takhrij. Thamratut takhrij. Kalian sudah saya jelaskan pada pertemuan lalu beda takhrij dengan tashih tadhaif. Ingat. Paham kalian itu? Takhrij itu hanya menjelaskan tentang hadis ini dikeluarkan oleh Imam Fulan. Kemudian sebarang kitabnya. Itu takhrij namanya. Misalnya hadzal hadis akhrajahu Al-Bukhari fi kitab kadza wa kadza wa fi raqam kadza. Hadis ini keluar Imam Bukhari di kitab ini nomor sekian. Itu takhrij namanya. Paham itu? Tapi tujuan akhir daripada takhrij itu adalah tashih tadhaif. Takhrij rata-rata orang bisa mampu. Siapa saja bisa mampu dia. Bisa dia, bukan tidak bisa. Yang penting dia tekun dicari. Lihat satu hadis. Apalagi sekarang punya rahmatullah sangat mudah. Ya. Mujamfaras ada. Ya. Kitab-kitab yang dicetak banyak. Ya, ini hadis dicari satu hadis. Lafaznya misalnya ini. Terus kalau dia. Kemudian takhrij akhrajahu. Takhrijnya dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Muslim. Bukhari nomor berapa? Muslim sekarang orang simpat aja. Simpel aja dia. Bukhari dalam sahihnya nomor sekian. Muslim dalam sahih nomor sekian. Tirmidzi dalam sunannya nomor sekian. Itu takhrij tuh. Tapi takhrij tujuan akhirnya adalah tashih tadhaif. Bagaimana hadis ini derajatnya sahih atau dhaif? Lemah, sahih atau tidak sahih? Sahih atau lemah? Dan itu ditinjau dari sisi matan sanad. Itu pelajaran panjang. Itu tuh dirasah sanadiyah dan matan. Dilihat sanadnya bagaimana, matannya bagaimana, kemana sanad siapa, terus dipelajari satu-satu oleh dia. Dijelaskan Syalbani itu lihat di dalam Irwa. Itu takhrij itu. Itu tashih tadhaif. Tapi kalau takhrij rahmatullah sama azu. Ya, azu mengembalikan kepada yang mengeluarkannya balik kepada Imam Bukhari, Muslim, itu azu takhrij. Ini rata-rata orang bisa, hatta dokter apa pun bisa dia. Hatta rajul Mesir itu, hatta siapapun dia tamat Madinah, orang bisa dia. Yaman dan sebagainya. Tapi tashih, ini hadis sahih itu tidak sahih. Lemah atau tidak lemah, hasan atau tidak hasan. Hasan bagaimana? Hasan lagi itu hasan lidati. Itu dirasa yang panjang itu bukan main subhanallah. Tidak seluruhnya mampu. Paham itu? Nah, kata beliau di sini, fakana al-muallif sini maksudnya Said Sabiq. Al-muallif sini maksudnya siapa? Said Sabiq adalah seharusnya Said Sabiq menukil ya yang qala anhu ya atau yang qala anhu dinukil daripadanya
ma yadullu ala sihhatil hadits. Yaitu adalah ya apa-apa yang menunjukkan tentang hadis ini sahih atau tidak sahih. Artinya beliau menasihatkan kepada Syekh Sabiq. Syekh Sabiq pengarang kitab Sunnah, fikih sunnah sudah 3 jilid sebab. Fikih sunnah berapa? 3 jilid. Syekh Sabiq Misri. Nah, kitab ini ditakhrij, dirasa oleh Syalbani. Beliau menasihatkan seharusnya Syekh Sabiq hadis itu dijelaskan hukumnya. Syekh Sabiq nggak menjelaskan itu karena dia nggak mampu. Dia nggak mampu dia. Bagaimana? Dia hanya mampu menurunkan, menukilkan, menyampaikan, tapi menghukum nggak mampu dia. Itu saya bilang tadi, menghukum suatu hadis rahmatullah itu bukan sembarang orang. Apalagi Mesri ini, rajul masyhur, rajul majhul, tidak dikenal oleh ulama rahmatullah kapan dia dirasa, kapan dia belajar ilmu takhrid, tasawuf atau lain jelas. Daripada tiba-tiba muncul menghukum, siapa yang mengatakan dia boleh menghukum tidak boleh? Menghukum suatu hadis ini sahih tidak sahih rahmatullah itu adalah ada ulama menilainya. Enggak sembarang orang. Paham itu? Nah, dia harusnya menjelaskan sahih hadis ini derajatnya. Wala yaktasiru ala takhrid dan nah, lihat. Tidak cukup hanya sebagai takhrid mengeluarkan hadis akhrajahu Bukhari, hadis sahihain, hadis sahih Muslim, itu takhrid namanya. Paham itu? Lianna takhrid binisbati li darajatil hadis kalau wasilah ma'al ghayah. Karena ilmu takhrid kalau dibandingkan dinisbahkan kepada derajat hadis itu sama dengan wasilah kepada ghayah. Takhrid wasilah. Ghayahnya apa? Tujuannya apa dia? Tashih tadhaif. Itu dia itu. Takhrid itu adalah wasilah. Wasilah ilmu dijadikan wasilah untuk mengumpulkan dan mengeluarkan hadis. Setelah itu apa dia? Ghayahnya apa dia? Masalah ini sahih atau tidak sahih, itu ghayahnya. Hukum terhadap hadis tersebut. Famal fa'idatu minal ityan bil wasilah dunal ghayah? Apa faedahnya? Hanya menggunakan wasilah saja itu takhrid tanpa ada tujuan, tanpa akhirnya itu tashih dan tadhaif. Wa hadhi musibatun ammah. Ini adalah musibah kebanyakan ya ulama dan para penulis dari zaman ini. Lam yanju minha aktsar muallifin, dan tidak ada yang selamat daripada metode ini kebanyakan para penulis qadiman wa haditsan, baik dahulu dan sekarang. Wallahu musta'an. Qala Syekhuna fil Irwa. Baca. قال شيخنا في الإرواء واعلم أن فن التخريج ليس غاية في نفسه عند المحققين من المحدثين بحيث يقتصر أمره على أن يقول مخرج الحديث أخرجه يقول مخرج الحديث مخرج الحديث أخرجه فلان وفلان وعن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم. Atau bisa juga mukhrijul hadis yang mengeluarkan hadis. على أن يقول مخرج الحديث أخرجه فلان وفلان وعن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعله عامة المحدثين قديما وحديثا بل لا بد أن يضم إلى ذلك بيانه لدرجة كونه ضعيفا فإنه الحالة هذه لا بد له من أن تتتبع طرقه وشواهده لعله يرتقي الحديث بها إلى مرتبة القوة وهذا ما يعرف في علم الحديث بالحسن لغيره أو الصحيح لغيره وهذا في الحقيقة من أصعب أنواع علوم الحديث وأشقها لأنه يتطلب سعة في الاطلاع على الأحاديث والأسانيد في بطون كتب الحديث مطبوعها ومخطوطها ومعرفة جيدة بعلل الحديث وتراجم رجاله أضف إلى ذلك دأبا وجلدا على البحث فلا جرم أنه تقاعس عن القيام بذلك جماهير المحدثين قديما والمستغلين به حديثا قليلا ما هم على أنني أرى أنه لا يجوز في هذه الأيام الاقتصار على التخريج دون بيان المرتبة لما فيه من إيهام عامة القراء الذين يستلزمون من التخريج القوة أن الحديث ثابت على كل حال وهذا مما لا يجوز كما بينت في مقدمة غاية المرام وراجعه فإنه هام. Terindir Ghayatul Maram dalam kitab Halal wa Haram Qardawi ya insyaallah nanti bisa bawa insyaallah besok mudah-mudahan. Jadi
Jadi jemaah dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan. Kata beliau selanjutnya, berkata beliau di dalam kitab Al-Irwa atau Irwa Al-Ghalil juz 1 halaman 11. Yang baik. Wa'lam kata Syarabani, ketahuilah anna fannal takhrij laisa ghayatan fi nafsihi 'indal muhaqqiqin minal muhadditsin. Lihat. Kata beliau, ketahuilah atau ilmuilah bahwasanya fannat takhrij. Fannun cabang ilmu takhrij. Bagaimana? Cabang ilmu takhrij bukan itu sebagai ghoyah. Bukan sebagai puncak dan akhir. Ya. Pada dasarnya di kalangan para muhaqqiqin, di kalangan para muhadditsin. Bukan itu tujuan akhirnya, enggak. Bihaitsu yaqtasiru amru ala ayyaqula mukhrijal hadits. Yaitu sekira-kira dia mengatakan hanya mencukupkan untuk mengatakan oh hadis ini dikeluarkan oleh itu takhrij tuh. Berarti yang baik jemaah. Kalau seorang pelajar penulis mengatakan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari, itu takhrij. Kalau itu, itu wasilah. Kapan goyahnya? Ketika dia mengatakan hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari, ya. Sanadnya begini. Oh di dalamnya ada begini, dalamnya begini. Dia hukum hadis ini sahih atau lemah atau hasan atau sahih ligeri, hasan ligeri. Gitu dia hukum tuh. Itu yang ilmu yang dituntut daripada ilmu takhrij itu. Bukannya sekadar mengatakan fulan. Enggak. Dan itu ilmu seperti itu yang sulit. Enggak semua orang mampu. Hatta Misri Majhul ini enggak mampu baca rahmatullah. Rajulnya nggak mampu, wallah nggak mampu dia. Nggak mampu dia menghukum suatu hadis itu dengan bacaan-bacaan buku cetak, enggak. Itu harus dirasanya dengan kitab-kitab yang manuskrip tulisan tangan. Itu dirasa yang panjang, dengan alur yang panjang dan penjelasan yang panjang. Ya, sekarang rahmatullah kalau kita menyampaikan hadis sahih dalam Sahih Bukhari itu biasa itu. Mampu seluruh orang. Begitu? Nah, beliau katakan, ya, akhrajahu fulan wa fulan. Hadis ini keluarkan oleh si fulan. Hadis keluar Bukhari, Muslim, Abu Daud misalnya. Ya, an fulan dari fulan, an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama yaf'alu ammatul muhadditsin qadiman wa haditsan. Sebagaimana dilakukan oleh kebanyakan ahli hadis zaman dulu sampai sekarang. Paham? Dan tidak setiap antum baca kita ulama atau takdimin juga Imam Ibnu Katsir sebagainya para muhaddis rahimahumullah juga mereka menampilkan hadis sanad ditampilkan oleh dia. Kalian baca aja kitab Tafsir At-Tabari. Tafsir At-Tabari kalian baca dari awal sampai habis itu hadis dijelaskan Imam Tabari dengan sanad terus sampai kepada Nabi SAW. Hukum enggak juga. Enggak dihukum langsung oleh dia. Ini hadis sanadnya sahih, enggak langsung dihukum, tapi disebutkan sanadnya. Ini ulama memberikan udzur. Apa udzurnya? Kalau sudah disampaikan sanad, dilepas daripada kesalahan. Yang penting sanad diberitahu oleh dia. Sanad dari dia ke gurunya guru sampai kepada Rasulullah SAW. Walaupun dia tidak menghukum ini hadisnya sahih atau hasan enggak, tapi dia sudah selesai. Dan itu banyak di kalangan muhaddits mutaqaddimin banyak. Imam Katsir dalam tafsirnya udah Imam Tabari, Qurtubi, banyak demikian. Kadang-kadang mereka hukum, mereka jelaskan. Itu artinya takhrij pada rahmatullah. Paham itu? Nah, kemudian kata beliau, sebagaimana dikatakan oleh para muhaditsin zaman dulu sekarang, bal la budda ayyadumma ila dzalika bayanahu li darajatin kauniha li darajati kaunihi dha'ifan. Bahkan harus dia tambahkan dengan demikian adalah dia jelaskan derajat keberadaan hadis itu lemah atau sahih, itu dia. Ini hadis sahih atau lemah, hasan atau hasannya bagaimana? Hasan lighairi atau hasan lidzati? Sahih lighairi atau sahih lidzati? Itu dijelaskan oleh rahmatullah. Lemah, bagaimana lemahnya? Maudhu' bagaimana maudhu'nya? Munkar bagaimana munkarnya? Kalian lihat takhrij Syalbani dalam silsilah sahihah, silsilah dhaifah. Oleh subhanallah, orang kalau baca takhrij Syalbani dalam berbagai kitab subhanallah, enggak mampu dia menghadapi. Enggak mampu seperti itu dia. Sulit bagi dia baca rahmatullah.
bukan masa yang pendek, itu panjang itu. Sampai 70 tahun rahmatullah hadis menjadi berjalan di urat-urat darahnya. Memerasah. Dia namanya tekun. Baca dulu memang tabah 16 jam, 17 jam. Ini Mesri rahmatullah kalau memang tabah nampak oleh kita. Duduk maktabah ada 10 jam, 15 jam ada. Dia hukum rahmatullah enggak bisa itu. Paham itu? Lanjutkan. Ya. Fa innahu wal hala hadhi la budda lahu min an tatabba'a turuqahu wa shawahidahu la'allahu yartaqi al hadits biha ila martabatil quwwah. Dan sesungguhnya muhadits tadi dengan keadaan seperti ini harus dia mengikuti jalan-jalan hadis itu, dikumpulkan jalan-jalannya. Hadisnya jalan fulan dikumpulkan oleh dia. Dan syawahidnya, penyokong hadis tadi, penyokong riwayat itu dikumpulkan oleh dia. Kemudian dihukum setelah itu mudah-mudahan saja riwayat ini terangkat derajatnya kepada derajat yang lebih kuat. Itu perlu ya dirasah yang panjang dengan mengikuti, mengumpulkan jalan-jalan hadis. Itu syawahidnya itu dikumpulkan oleh dia. Betul-betul bukan ilmu sembarang sebab. Ya, bukan ilmu kaleng-kaleng itu, abal-abal itu. Itu ilmu yang betul-betul mumpuni dan kokoh di dalam keilmuan seperti itu. Tidak seluruh orang mampu, tidak seluruh orang mampu. Ya, tidak seluruh orang mampu demikian. Allah pilih orang-orang. Anda lihat, Syekh aja dia mau hukum tapi secara masyhur dunia tidak begitu, tapi Syalbani ma'ruf. Syekh Mukbil murid Syalbani, Syekh Mukbil juga bisa hukum, dia bisa dia. Coba. Berapa karangan dia bisa. Ini datang muncul subhanallah. Ya, orang yang tidak dikenal selama di mana dia untuk ilmu sama siapa, dirasahnya sama siapa, ulama yang merekomnya siapa, gurunya merekom dia boleh tasawuf tadhaim siapa. Ya, subhanallah itu enggak bisa sebab. Yang terima seperti itu. Ilmu subhanallah ada orang-orangnya. Paham itu? Kita menukil aja. Mampu kita nukil aja. Paham itu? Kemudian kata beliau selanjutnya apa? Wa hadza ma yu'rafu fi ilmi al-hadits bil hasan li ghairi. Dan ini diketahui dengan ilmu hadis adalah hadis yang hasan li ghairi. Artinya hadis yang lemah tadi setelah dikumpulkan riwayat-riwayatnya, berbagai riwayat, berbagai sanad sebagai dikumpulkan daripada saksi-saksi penyokong hadis syawahidnya dan mutaba'ahnya yang mereka mengikuti dia. Hadis yang lemah tadi terangkat derajatnya menjadi hasan li ghairihi. Dan hasan li ghairihi atau dikatakan sahih li ghairihi, itu hadis sahih li ghairihi. Wa hadza fil haqiqah, ilmu seperti ini menghukum hadis. Ini hadis hasan li ghairihi, sahih li ghairihi. Itu surahmakullah, ilmu yang seperti ini kata beliau adalah wa hadza fil haqiqah min as'abi anwa' ulumul hadis wa syaqqiha. Ini adalah merupakan di antara ilmu hadis yang paling sulit dan paling syakun, berat. Enggak seluruh mampu subhanallah. Antum lihat. Syekh Baz rahimahullah taala, Syekh Baz rahimahullah taala rahimahullah. Imam Syekhul Islam di abad ini. Beliau muhaddits. Tanya Pak. Belum bisa hukum. Tapi antum lihat. Ketika Musnad Imam Ahmad dikritisi oleh ahlul bidah. Ya, dicela oleh ahlul bidah, maksudnya Imam Ahmad dikatakan ini hadis bukan daripada Imam Ahmad. Kok ceritalah. Apa dilakukan Syekh Baz? Ditulis surat kalau dia kepada Syalbani. Minta tolong kepada Syalbani untuk mengarang kitab khusus membela Musnad Imam Ahmad. Dinamakan Zabbul Ahmad. Ya, Zabbul Ahmad. Nama kitabnya. Ada rumah biar kita. Insyaallah dalam besok ya teman. Ya. Coba di Google nanti. Zabbul Ahmad fi difa'nya atau yang penting ada Zabbul Ahmad. Kitab Zabbul Ahmad. Ya, karya Imam Al-Albani. Itu tebal nih. Itu dijelaskan oleh beliau pembelaan beliau terhadap kitab Musnad. Dan Syekh Baz memuji.
Puji oleh beliau, senang beliau. Bagaimana? Itu ulama rahimahullah. Ya, saling ta'awun ala beliau taqwa, bukan saling menjatuhkan rahimahullah. Ini rajul rahimahullah. Muncul-muncul Syalbani mau dikritisi oleh dia. Man anta ya Syekh? Siapa ente? Rahimahullah. Ya, lanjutkan. Li'annahu yatatallabu sa'atan fil ittila' ala al-ahadits wal asanid fi butuni kutubil hadits. Karena ilmu mengukum suatu hadis. Ini hadis lemah bisa terangkat derajatnya kepada hadis hasan li ghairihi, atau hadis hasan bisa terangkat daripada sahih li ghairihi. Itu rahimahullah dengan berbagai jalan pengumpulan jalan-jalan hadis dan sebagainya. Ilmu seperti itu adalah ilmu yang paling sulit dan paling berat karena dia berhajat ilmu seperti itu kepada penelaahan yang sangat luas. Kenapa kitabnya Zabul Ahmad an Musnad di Imam Ahmad. Seperti itu, seperti itu. Ada rumah. Nah, kata beliau sini berhajat seorang muhaddits, seorang peneliti itu untuk sa'atan fil ittila', luas penelaahannya di dalam hadis-hadis tersebut dan sanad-sanadnya di fi butuni kutubil hadis, di dalam butun itu di dalamnya, di dalam lembar-lembaran, di dalam kitab-kitab hadis yang matbu'ah, lihat, yang dicetak, wa makhtutah, lihat, dicetak dan tidak dicetak. Bagaimana? Bukan ilmu, itu bukan ilmu sepele, sebab bukan ilmu acak-acak itu, bukan ilmu kaleng-kaleng yang orang baru belajar ilmu hadis secara nadhariat kemudian langsung menghukum hadis. Hatta doktor dia 1000 titel doktornya pecah makhluk tamat di Madinah nggak mampu dia. Jangan satu titelnya, 1000 dia milik titel doktor dari kiri kanan nggak mampu dia. Illa kecuali di marasa yang panjang, penelitian penelaahan yang panjang dan memiliki maktabah pada rahmatullah, bukan maktabah kayak kita punya kitab 10 20 sudah. Hendak rahmatullah. Maktabah aja nih masjid di sini ujung sampai ke ujung belakang. Bukan mudah. Itu yang dicetak, yang tidak cetak. Paham itu? Yang tidak dicetak itu juga. Bukan tutor. Terus dimiliki oleh dia. Paham itu? Nah, wa ma'rifatan jayyidatan bi ilal hadis. Lihat tuh, dia harus betul-betul menelaah yang panjang di dalam kitab-kitab hadis yang dicetak dan tidak dicetak. Itu yang pertama. Yang kedua, dia mengilmu yang betul-betul jayyidah, kuat dan kokoh bi ilal hadis. Tentang illah. Cacat hadis itu atau tidak cacat. Cacat matanya tidak cacat. Ilmu ilal. Dan ilmu ilal bukan sembarang orang. Bagaimana? Ilmu ilal bukan sembarang orang. Bagaimana? Itu adalah ilmu zauk. Ya, penelitian dan tajam di dalam penalaran dan pemahaman pada rahmatullah. Wa tarajum rijalih. Dan kemudian bagaimana tarajum, biografi para perawi tadi, biografinya. Adhifu ila dzalik, dan saya tambahkan kata beliau yang keempat adalah da'ban wa jildan fil bahth. Da'ban, da'ub, apa da'ub itu? Terus menerus. Da'ban itu terus menerus, rutin di sini baik. Di sini rutin di dalam bahas. Wa jild, jild itu rahmatullah. Apa artinya? Jild itu artinya kulit, tapi sini artinya bukan itu. Gigi. Gigi tekun ulet. Gigi tekun ulet. Tidak ada malal. Kita kan tidak baca 2 lembar 3 lembar orang gitu. Jauh subhanallah. Syalbani itu
bisa berdiri di tangga itu berdiri tangga aja 16 jam lebih hanya mencari suatu hadis. Kita sekarang subhanallah buku ini. Beliau di zamannya bukan segini seluruhnya enggak, bukan cetak lunya enggak. Masih manuskrip. Ya, maaf. Ya, enggak sembarang orang bisa melakukan itu subhanallah. Dakwah itu rutin, pokoknya kokoh, ulet dan tekun. Enggak ada malal. Enggak ada rasa malal, malal itu bosan. Enggak ada bosan. Kalian baca riwayat Syalbani, baca biografinya aja, baca ulang baca biografinya itu. Oleh sebab enggak ada apa-apanya Mesri ini. Jauh, Pak. Enggak ada apa-apanya Mesri majhul, enggak ada apa-apa dia. Jauh. Bagaimana? Kemudian kita baca selanjutnya. Fala jaram annahu taqa'asa 'anil qiyam bidzalika jamaahirul muhadditsin qadiman. Fala jaram. Hah? Tidak mesti. Atau pasti. Ya, pasti bahwasanya taqa'as. Mundur. Pasti mundur untuk melakukan seperti itu. Ya, kebanyakan para muhaddits di zaman dahulu dan mustagilin dan orang yang menyibukkan dalam masalah hadis ini di zaman sekarang dan sangat sedikit di kalangan mereka. Artinya sedikit ulama yang betul-betul fakar di dalam mentasfih, mentadhaif. Ingat nih. Sedikit sekali para ulama yang mampu untuk menyatakan hadis ini sahih, hadis ini lemah dengan hukum penelaahan yang panjang dari berbagai kitab, dicetak atau tidak dicetak kitabnya, tulisan tangan atau sudah cetak, manuskrip, dan kemudian dia harus mengerti ilmu ilal tentang tarajum, biografi para perawi dan sebagainya, dan kemudian betul dan harus ditambahkan dengan kekokohan dia, keuletan dia, ya, dan tidak ada malalnya di dalam meneliti menelaah tersebut. Beda kita sekarang subhanallah jauh. Itu kata beliau pada kita. Ala annani ara, dan saya memandang kata beliau, annahu la yajuzu fi hadhil ayyam, bahwasanya tidak cukup di hari-hari ini hanya sebatas al-iktisar, sebatas al-takhrid, sebatas mentakhrij hadis, sebatas ilmu takhrid, hanya mengatakan hadis ini dikeluarkan oleh Imam fulan. Sebatas itu saja, tanpa menjelaskan martabat hadis, tanpa menjelaskan hadis ini sahih atau tidak sahih. Lima fihi min ihami amatil qurra alladzina yastalzimuna min at-takhrid al-quwwah. Ya, terdapat padanya adalah min iham. Ya, iham apa iham? Amat. Keraguan. Mubaham, kata-kata mubaham, iham itu kata-kata iham, ya, kata hamun, ya, daripada keraguan kebanyakan para pembaca yang melazimkan, ya, mereka untuk mentakhrid hadis dengan secara kuat. Anal hadis tsabitun ala kulli hal. Dia mengatakan hadis ini secara umum ya sudah kokoh benar daripada Nabi SAW. Cukup itu kata beliau. Wa hadza mimma la yajuzu kama bayantu fi muqaddimah. Ini tidak boleh sebagaimana saya jelaskan dalam muqaddimah Ghayatul Maram. Ghayatul Maram adalah hadis takhrid halal wal haram dalam kitab Syuqardawi jilid. Enggak dalam besok bawakan insyaallah. Raji'u fa innahu mahab. Ghayatul Maram fi takhrid hadis halal wal haram. Dalam kitab itu Qardawi selalunya halal aja, nggak ada haram. Halalnya musik halal, selalu halal. Bang itu dibantah oleh beliau dalam kitab tersebut. Ya, tandanya sudah tersebut. Nanti kita cari lagi faedah-faedah menjelaskan beliau sebagai dasar-dasar ya dalam masalah ilmu hadis ini. Allah a'lam bishawab. Di sini dulu untuk majelisnya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.